सिद्ध सिद्ध है ना हरे कृष्णा सबाई के दंडवत प्रणाम जानाई। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ह्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरनिताई जय गौरनिताई जय गौरनिताई। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। সবাইকে ধন্যবাদ প্রণাম জানাই। এন্ড ইয়েস, আমরা মোটামুটি মানে লাস্টের দিকে পৌঁছে গেছি। ওকে, ভগবত গীতার যে একদম শেষের দিকের যে চ্যাপ্টার্স গুলো অত দূর অব্দি আমরা পৌঁছে গেছি। এন্ড এতদিন অব্দি যারা সবাই আমাদের সাথে থেকেছে তাদের সবাইকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ প্রণাম জানাই। বিকজ মানে এই যে 18 ডেজ অব্দিও মানে প্রত্যেকটা দিন 1 ঘন্টা দেওয়া, সেটাও কিন্তু খুব ভালো। এন্ড তাতেও বোঝা যায় যে মানে একটা পেশেন্স থাকে মানুষের মধ্যে। ওকে, ইয়েস। তো আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ। ওকে, শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ। এখানে আমরা কি দেখবো, আবার সেই 15th চ্যাপ্টারে এই জিনিসগুলো দেখেছিলাম আমরা, সতগুণ রজগুণ তমগুণ। ওকে, সেই গুণগুলোর মধ্যে একটা মানুষের কিরকম ব্যাপার হয়, এই সমস্ত কথাগুলো ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন। এন্ড এখন আমরা দেখবো সেই 3টে গুণের মধ্যেই থেকে আরো মানুষ কি কি করে। ওকে, একটা মানুষ মানে ভক্তিও করতে পারে, একটা মানুষ তপস্যাও করতে পারে, যজ্ঞ করতে পারে, দান করতে পারে, অনেক কিছু করতে পারে এই 3টে গুণের মধ্যে থেকে। ওকে, এন্ড যে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ আছে ভগবান কৃষ্ণের ভক্তি, তার মধ্যে থেকেও কিন্তু এই সমস্ত জিনিসগুলো করা যায়। ওকে, হরি বল। এটা আমরা আজকে শুরু করব শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। यस, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का কৃষ্ণ সত্বম অহো রজস্তমঃ। এখানে অর্জুন জিজ্ঞেস করছে ভগবান কৃষ্ণকে, ও কৃষ্ণ, হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন অফ দোজ হু ডু নট ফলো দ্য প্রিন্সিপলস অফ স্ক্রিপচার্স। ওকে, শাস্ত্রের মধ্যে যে বিধিটা লেখা আছে, ওকে, কোন কার্য মানে কোন কাজ কিরকম করতে হয় তার সমস্ত বিধিগুলো কিন্তু শাস্ত্রে লেখা আছে। ওকে, বাট অর্জুন জিজ্ঞেস করছে এখানে, হে কৃষ্ণ, ভগবান কৃষ্ণ নিজের ইমাজিনেশন মতো একটা মানুষ যখন কাজ করতে থাকে, ওকে, শাস্ত্রের মধ্যে কি লেখা আছে কি লেখা নেই সেটা কনসিডার না করে নিজে কিছু একটা ইমাজিন করে নিল, সেই হিসাবে যদি কেউ একটা মানে ভক্তি করতে থাকে বা যে কোনো কাজ করতে থাকে, সে কোন গুণে থাকে, সতগুণ রজগুণ বা তমগুণ? এটা ছিল হচ্ছে অর্জুনের প্রশ্ন। Okay, are those who create some sort of god by selecting a human being and placing their faith in them, in him, worshipping his goodness, passion and more, or ignorance? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धाः देहीनां स्वस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तं शृणु। भगवान कृष्ण बोलें, the supreme lord said, according to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be therefore of three kinds: goodness, passion and ignorance. Now hear about them. ভগবান কৃষ্ণ বলছে এই যে ভগবানের প্রতি যে শ্রদ্ধাটা হয়, ভক্তি, ওকে, সেই জিনিসটাও কিন্তু আমরা তিন ভাগ করতে পারি তার এই 3টে গুণের মধ্যে থেকে। ওকে, সতগুণ রজগুণ এন্ড তমগুণের মধ্যে। यस, श्री भगवान उवाच यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसास्मि रजसः प्रेतान् भूतान् गणांश्चैन्ये चन्ये यजन्ते तामसज्जनः। ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে यजन्ते यजन्ते सात्विका देवान। ওকে, দেবান মানে হচ্ছে যারা দেবী দেবতা। ওকে, বিভিন্ন রকমের আমরা জানি 33 কোটি দেবী দেবতা আছে। ওকে, তো ওনাদেরকে যদি কেউ পুজো করে, ওকে, সেই মানুষটা হচ্ছে যজন্তে সাত্বিকা, মানে তাকে আমরা বলতে পারি সতগুণের মধ্যে সেই মানুষটা আছে। ওকে, यक्ष রাক্ষসা রাক্ষসামি রজসহ, রজগুণী যে হবে সে কার পুজো করবে? यक्ष, তারপরে রাক্ষসা। ওকে, রজগুণী মানুষ আমরা আগেও দেখেছি রজগুণী মানুষ কিরকম হয়, নিজের লাভ, ওকে, কোনোভাবে নিজের যে জিনিসটা মানে লাভ দেবে সেই জিনিসটাই কিন্তু সে ফলো করবে। সে মানে রাক্ষস হোক বা যক্ষ হোক, যে কোনো জিনিস হোক তার পুজো করতে শুরু করে দেবে। ওকে, তারপরে তমগুণী। ওকে, তমগুণী কি করে? প্রেতান ভূতান, ভূত প্রেত যে হয় সেই জিনিসগুলোর পুজো ওরা করে নিজের মানে কোনো একটা লাভের জন্য বা অন্য কারোর একটা ক্ষতি করার জন্য। ওকে, which guna is above the three modes সেটা আমরা আগেও দেখেছি, কৃষ্ণ ভক্তি। ওকে, শুদ্ধ সত্ত্ব গুণ যেটাকে বলা হয়। Yes,
এটা আমরা আগেও দেখেছিলাম যখন ভগবান এই যে ভগবদ গীতার মাঝখানে একটা স্টোরি এসেছিল ভরত মহারাজের। ওকে, যেরকম চেতনা থাকবে আগের মানে গতি যেরকম যেটা আমাদের হয় সেটাও কিন্তু তার উপরেই ডিপেন্ড করে। তো ভগবান কৃষ্ণর যদি আমরা ভক্তি করি তাহলে আমরা কোথায় যাব? গোলোক বৃন্দাবন ধাম। দেবী দেবতাদের পুজো করলে কি হবে? তাদের ধামে যাব আমরা। ওকে, প্রত্যেকটা দেবী দেবতাদের আলাদা আলাদা করে একটা ধাম থাকে। ওকে, অ্যান্ড ডিমন্স, যে ভূত প্রেত এইগুলো সব হয়, তাদের পুজো করলে কি হবে? সরি, যক্ষ রাক্ষস। ওকে, তাদের পুজো করলে আমরা নরকে যাব। তারপরে ঘোস্ট ভূত প্রেতের পুজো করলে ভূত প্রেতদের যে লোকটা হয় ওখানে আমরা যাব। ওকে, ইয়েস, ইউ আর হোয়াট ইউ ইট। এখান থেকে আমরা দেখব ভগবান কৃষ্ণ মানে আমাদের যে ডায়েট হয়, ওকে, সেই ডায়েটের ব্যাপারে ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ গীতাতে কথা বলছে। ওকে, অনেক লোকজনদের মনের মধ্যে ধারণা হয় যে ভগবদ গীতা মানে হচ্ছে মানে হাইলি ফিলসফিক্যাল একটা বই, যেটা মানে পড়া নর্মাল মানুষদের পক্ষে সম্ভব না। বাট এখানে আমরা দেখতে পারি কোন জিনিসটা খেতে হয়, কোন জিনিসটা খেতে নেই। ওকে, দিনে 3 বেলা আমরা খাই, বাকি হয়তো অন্যান্য অনেক কাজগুলো থাকে সেগুলো আমরা হয়তো একবার করি বা 3-4 দিনের মধ্যে একবার করি, বাট খাওয়া দাওয়া প্রত্যেকটা দিন আমরা 3 বার। ওকে, তো কতটা মানে একটা প্র্যাকটিক্যাল বুক। ওকে, এই শ্লোকাগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারি ভগবদ গীতা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একটা ইউজার ম্যানুয়াল ফর হিউম্যান বডি। এই যে আমরা মানব শরীরটা পেয়েছি, তাকে কিভাবে ইউজ করব, তার জন্য এটা একটা ইউজার ম্যানুয়াল। ওকে, কি খেতে হয়, কি খেতে নেই, কখন ঘুমোতে হয়, কখন উঠতে হয়। ওকে, কাজটা করলে কিভাবে সেই কাজটা করতে হয়, কোন চেতনা রেখে সেই কাজটা করতে হয়, কাকে মনে রেখে সেই কাজটা করতে হয়। সব এইসব প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণকে মনে রেখে। ওকে, ইয়েস। তো ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে আয়ুঃ সত্ত্ব বলার বলার যোগ্য সুখ প্রীতি বিবর্ধনঃ রাস্যঃ স্নিগ্ধঃ স্থির হৃদয়া আহারঃ সাত্বিক প্রিয়ঃ। ওকে, হরে কৃষ্ণ। প্রিয়াংশু চক্রবর্তী বলছেন উনি নাকি শ্লোকা চ্যান্টিং করতে পারবেন। ইয়েস, অবশ্যই আপনি করতে পারেন। আপনি যদি হ্যান্ড রেজ করেন তাহলে আমি আপনাকে কো-হোস্ট বানাতে পারি। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, ওকে, এখানে ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে? উষা চক্রবর্তী, হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। দণ্ডবত প্রণাম প্রভু, হরে কৃষ্ণ। আপনি শ্লোকাটা পড়বেন প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। আপনার ভয়েসটা কিন্তু কেটে কেটে যাচ্ছে প্রভু। প্রভু জি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন পরিষ্কার আছে। ওকে, এটা আমি এক্সপ্লেন করে দিই, এর পরেরটা আপনি পড়বেন। ওকে প্রভু। ওকে প্রভু। ওকে, হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, এখানে ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে? ভগবান কৃষ্ণ বলছে খাওয়া দাওয়ার জিনিস। ওকে, শতগুণের মধ্যে একটা মানুষ কোন জিনিসগুলো গ্রহণ করে। ওকে, ফুড ডিয়ার টু দোজ ইন দ্য মোড অফ গুডনেস ইনক্রিজ দ্য ডিউরেশন অফ লাইফ। ওকে, ইনক্রিজ দ্য ডিউরেশন অফ লাইফ মানে আমাদের আয়ুটাকে বাড়ায়। ওকে, আমরা জানি কিছু কিছু দেশে মানে এমনই একটা ডায়েট থাকে যেটা আমি খেয়ে লোকজন মানে অনেক মানে সেই দেশগুলোর অ্যাভারেজ লাইফ স্প্যান যেটা হয় সেটা আমাদের দেশ বা অন্য কোনো দেশের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। ওকে, তারপরে পিউরিফাই ওয়ানস এক্সিস্টেন্স। ওকে, নিজে যে বেঁচে আছে সেই জিনিসটাকে শুদ্ধ করে। অ্যান্ড গিভ স্ট্রেংথ, হেলথ, হ্যাপিনেস অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন। ওকে, তাকে মনের একটা মানে শান্তি দেবে, শরীরটাও মানে তার একদম সুস্থ থাকে, তারপরে তাকে বল দেবে অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন। ওকে, such foods are juicy, fatty, wholesome and pleasing to the heart. ওকে, ওই জিনিসগুলো মানে এখানে আমরা দেখতেই পারি ছবিগুলোতে দেওয়া আছে অনেক রকমের ফল, অনেক রকমের সবজি। এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা খেলে আমাদের শরীরটা খুবই ভালো থাকে। ওকে, কিছু কিছু খাওয়া দাওয়ার জিনিসগুলো থাকে মানে খেতে আমরা ভাবি যে ঠিক আছে খুব ভালো লাগবে খেতে, বাট খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে মানে একটা অন্যরকম কষ্ট হয় শরীরে। ওকে, বাট তারপরেও সেই জিনিসগুলো মানুষ খেতে থাকে কেন? বিকজ তার জীবের উপরে নিজের কন্ট্রোল নেই। ওকে, এখানে আমরা দেখতে পারি কিছু উদাহরণগুলো শতগুণী আহারের। ওকে, এখানে অ্যাকচুয়ালি এটা কি লেখা আছে এখানে?
ফুড কম্পোনেন্টস আর ব্রোকেন ইনটু 3 পার্টস। ওকে, যে জিনিসগুলো যে কোনো জিনিসটা আমরা গ্রহণ করি তার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি তিনটে, মানে সেই জিনিসটাকে আমরা তিন ভাগ করতে পারি। ওকে, প্রথমটা হচ্ছে গ্রসেস্ট ইনগ্রিডিয়েন্টস। ওকে, গ্রসেস্ট ইনগ্রিডিয়েন্টস মানে হচ্ছে যেমন হচ্ছে কিছু এমন জিনিসগুলো সেই খাওয়া দাওয়ার মধ্যে যেগুলো জাস্ট মানে ভলিউম বাড়ায়। ওকে, মানে খাওয়া দাওয়ার ভলিউমটা বাড়ায়, যেমন হচ্ছে ফাইবার। ওকে, ফাইবারের মধ্যে কোনো নিউট্রিশন থাকে না। ওকে, জাস্ট আমরা ফাইবারটা, মানে ডক্টরও বলে ফাইবার গ্রহণ করতে, বিকজ ভলিউমটা বাড়ে খাওয়া দাওয়ার। ওকে, বেশি মানে তেল মাছ মানে এই সমস্ত জিনিসগুলো না খেয়ে যদি আমরা ফাইবারাস ফুড খাই তাহলে কি হবে, আমাদের পেটটাও ভরবে কিন্তু শরীরে যদি মানে এক্সট্রা ফ্যাটও হবে না। ওকে, তো সেটা হয় হচ্ছে গ্রসেস্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট, জাস্ট মানে খাওয়া দাওয়ার ভলিউমটা বাড়ানোর জন্য একটা ফাইবারের মতো। ওকে, সেটা কিভাবে ব্রেকডাউন হয়ে যায়, সেটা স্টুল হিসাবে ব্রেকডাউন হয়ে যায়। ওকে, তারপরে হচ্ছে মিডলিং ইনগ্রিডিয়েন্ট। মিডলিং ইনগ্রিডিয়েন্ট মানে হচ্ছে অ্যাবজর্বড ইনটু দ্য ফ্লেশ, আমাদের শরীরে সেই জিনিসটা গিয়ে লাগে। ওকে, যেমন হচ্ছে প্রোটিনস, কার্বোহাইড্রেটস, ভিটামিনস, মিনারেলস, এই সমস্ত জিনিসগুলো যে খাওয়া দাওয়ার মধ্যে থাকে, এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের শরীরটাকে মানে বড় হওয়ার জন্য বা স্ট্রেংথের জন্য এই সমস্ত জিনিসগুলোর অনেক দরকার হয়। ওকে, লাস্টে হচ্ছে সাটলেস্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট। সাটলেস্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট কোথায় গিয়ে এফেক্ট দেখায়, অ্যাবজর্বড ইনটু দ্য মাইন্ড। ওকে, ইয়েস, ওকে, ইয়েস, সাটলেস্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট সেটা হচ্ছে অ্যাবজর্বড ইনটু মাইন্ড। ওকে, এখান থেকে আমরা দেখতে পারি খাওয়া দাওয়ার যে জিনিসগুলোকে আমরা যে কোনো জিনিসটা খাই, শরীরে তার এফেক্ট হয়, সাথে সাথে তার এফেক্ট মনের উপরেও হয়। ওকে, এই জন্য বলে তামোগুণী আহার, তারপরে নন ভেজিটেরিয়ান যে ফুড হয় সেই জিনিসটা খেতে নেই। ওকে, বিকজ তার একটা মনের উপরেও একটা এফেক্ট হয় সেই জন্য। Yes, এখানে আমরা কিছু পয়েন্টস দেখবো। প্রিপেয়ারিং ভোগা ফর কৃষ্ণা, ভগবান কৃষ্ণের জন্য যদি আমরা ভোগ রান্না করি তাহলে কোন জিনিসগুলো মনে রাখতে হয়। কুকিং উইথ গুড কনসিয়াসনেস। ওকে, মনটা কিন্তু ভালো থাকতে হবে সেই সময়। অফারিং টু কৃষ্ণা উইথ লাভ এন্ড ডিভোশন, এটা আমরা আগেও দেখেছি। ভগবান কৃষ্ণ বললেন পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়ম ইয়ো মে ভক্তা প্রয়াচ্ছতি। ওকে, ভক্তি রেখে আমাকে যদি তুমি যে কোনো একটা জিনিসই দাও সেই জিনিস আমি গ্রহণ করব। ওকে, কিন্তু মেইন পয়েন্টটা কি, ভক্তি রেখে। ওকে, কারেক্ট মুড ফর অফারিং, যখন আমরা ভগবান কৃষ্ণকে ভোগ লাগাচ্ছি তখন সেই মুডটাও কিন্তু ভালো থাকতে হয়। অনারিং কৃষ্ণ প্রসাদ। ওকে, রেজাল্টস অফ টেকিং কৃষ্ণ প্রসাদ, অনেক মানে ভগবান কৃষ্ণের যে প্রসাদ আছে তার মহিমার কিন্তু অনেক স্টোরি গুলো আছে। ওকে, অনেক মানে ফ্যামিলি গুলো লোকজন এরকম আছে যেখানে আহ মানে ইয়েস, বিপ্লব প্রভু শেয়ার করেছেন অ্যাভারেজ লাইফ স্প্যান ইন ইন্ডিয়া ইজ 68, অ্যাভারেজ লাইফ স্প্যান ইন জাপান ইজ 84। ওকে, ইয়েস, হরে কৃষ্ণা। ইয়েস, আমি কোথায় ছিলাম? ওকে, ইয়েস, অনেক প্রসাদের স্টোরি গুলো। ওকে, অনেক ফ্যামিলি গুলো এমন আছে যেখানে মানে শুধু প্রসাদ থেকে শুরু করেছেন আর খুব ভালো একটা ডিভোটি হয়ে উঠেছেন। ওকে, ইয়েস, হরে কৃষ্ণা প্রভু, আপনি শ্লোকাটা পড়তে পারেন। हरे कृष्ण प्रभु। कट्ट अम्ल बनातूय तीक्ष्ण रुक्ख विदाहिनः आहारा राजशस्यस्य दुःख शोकामय प्रदः। हरे कृष्ण प्रभु। ইয়েস, ট্রান্সলেশনটাও আপনি পড়ে নিন প্রভু। যে সমস্ত আহার অতি তিক্ত, অতি অন্ন, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক, অতি প্রদাহকর এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ, সেগুলি রাজসিক ব্যক্তিদের প্রিয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ইয়েস, হরে কৃষ্ণ। এখানে আমরা দেখতে পারি ফুডস দ্যাট আর টু বিটার। ওকে, মানে জিনিসটা মানে খুব তিতো, তারপরে টু সাওয়ার, সল্টি, হট, পঞ্জেন্ট, মানে সব যত জিনিসগুলো থাকে একটা রান্নার মধ্যে সব জিনিসগুলো কিন্তু খুব এক্সট্রিম। ওকে, ঝাল দিয়েছে মানে খুব বেশি ঝাল দিয়ে ফেলেছে। ওকে, লবণ দিলে মানে অনেকটা লবণ। কিছু লোকজন থাকে আমরা জানি যে মানে যেরকমই রান্না হোক না কেন উপর থেকে একটু লবণ দেবেই। ওকে, সেই রান্নাতে উপর থেকে লবণ দেবেই তারপরে খাবে। ওকে, সেটা না দিলে কিন্তু ভালো লাগে না। সাইডে হয়তো মানে একটু আচার নেবে, কিছু তো একটা, মানে সেই জিনিসটাকে এক্সট্রিম লেভেল অব্দি নিয়ে যায়। ওকে, এটাই হচ্ছে রাজসিক আহার। তাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে রাজসিক আহারের শরীরের উপরে কিরকম একটা প্রভাব হয়। ফুডস কজ ডিস্ট্রেস, মিজরি অ্যান্ড ডিজিজ, এরকম খাওয়া দাওয়ার খেলে কি হয়, ধীরে ধীরে শরীরের মধ্যে রোগগুলো হতে থাকে, তারপরে মনটাও ভালো থাকে না।
এন্ড খুব স্ট্রেস হয়। ওকে, এই জিনিসগুলো মানে বোঝার জন্য ভগবত গীতাকেই মানে ভগবত গীতার উপরই ডিপেন্ড হতে হয় তার কোনো মানে নেই। বিকজ এই সমস্ত কথাগুলো একটা ডক্টরও বলে। ওকে, ডক্টরও বলে যে মানে বেশি ঝাল খেলে পেটের যে মানে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাক্ট যেটা হয়, ওকে, জিআইটি, ওখানে কিন্তু কোথাও না কোথাও কোনো একটা ইনফেকশন হতে পারে। ওকে, বেশি লবণ খেলে কি হবে, বিপি হতে পারে, বেশি মিষ্টি খেলে কি হবে, ডায়াবেটিস হতে পারে, এরকম। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। यातयामं गतरसं पूतिपर्यषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। আহারের এক প্রহরের অধিক পূর্বে রান্না করা খাদ্য যা নিরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসি এবং অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও অমেদ্য দ্রব্য সেই সমস্ত তামসিক লোকেদের প্রিয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ওকে, ইয়েস, এইখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে তামসিক আহার। ওকে, তামসিক আহার জিনিস কিরকম হয়, তমগুণের ব্যাপারে যখন আমরা পড়েছিলাম তখন আমরা দেখলাম তমগুণ যেটা হয় সেটা হচ্ছে সব থেকে ডেঞ্জারাস স্টেট। ওকে, এখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটাও আমরা যদি দেখি তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারি যে মানে তমগুণী আহারটাও কিরকম একটা হয়। ওকে, তমগুণী আহার কিরকম, যে জিনিসটা রান্না হয়ে গেছে 3 ঘন্টা থেকে বেশি, ওকে, তারপরে এমন একটা রান্না যার মধ্যে কোনো টেস্ট নেই, ওকে, টেস্টলেস, তারপরে ডিকম্পোজড অর পার্ট্রেড, জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেছে ওরকম। ওকে, অ্যান্ড ফুড কনসিস্টিং অফ রেমনেন্টস অ্যান্ড আনটাচেবল থিংস। ওকে, মানে এঁঠো, মানে ঝুটো, মানে নষ্ট হয়ে গেছে, এরকম সব জিনিসগুলো যে হয়, ওই জিনিসগুলো খেয়ে মানে সেটা আমরা মানে খুব ভালোভাবে জানি ওটা খাওয়া একদমই উচিত নয়, বাট কিছু লোকজন ওগুলোও খায়। ওকে, সেটাকে বলা হচ্ছে তামোগুণী আহার। ওকে, তামোগুণী আহার খেলে কি হয়, সেটা হচ্ছে মানুষটা আরো মানে তার মেন্টাল স্টেবিলিটি সেটা আরো খারাপ হয়। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञा विधिरिष्ट ज युज्यते यष्टव्यामे वेति मनः সমাধায় সাত্বিকः। অনুবাদ: ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, এভাবেই মনকে একাগ্র করে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তা সাত্বিক যজ্ঞ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, যজ্ঞ, এখানে ভগবান কৃষ্ণ এখন যজ্ঞের কথা বলছে। of sacrifices, the sacrifice performed according to direction of scriptures. ওকে, সবসময় ভগবান কৃষ্ণ বলে শাস্ত্রের মধ্যে যে কথাগুলো লেখা আছে সেই কথাগুলো ফলো করা কিন্তু খুব দরকার। ওকে, শাস্ত্রের মধ্যে অনেক রকমের কথাগুলো লেখা থাকে অনেক যুগের জন্য। ওকে, হয়তো মানে দ্বাপর যুগের জন্য কিছু কথা আছে, সত্যযুগ যেটা হয় তার জন্য কথা আছে, কোন কথাগুলো কলিযুগের জন্য লেখা আছে সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে। ওকে, বাট সেটা আমরা যদি নিজে থেকে শাস্ত্র খুলি আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো না। ওকে, এই জন্য গুরু যারা হয় তাদের কাছ থেকে শিখতে হয়। ওকে, অ্যান্ড কলিযুগের মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি সেটা আমরা শিখলাম, সেটা হচ্ছে নাম সংকীর্তন যজ্ঞ। ওকে, তাছাড়া কিন্তু আর কোনো মানে এফেক্টিভ প্রসেস হবে না এই কলিযুগের যে প্রভাব তার থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। ওকে, তারপরে এখানে সেটাই ভগবান কৃষ্ণ বলছে শাস্ত্রের মধ্যে যে কথা আছে তার হিসাবে যদি কেউ একটা যজ্ঞ করে, ওকে, অ্যান্ড মনের মধ্যে ভাবটাও কিরকম আসে, অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ডিউটি। ওকে, সে যজ্ঞটা করবে এটা মনে রেখে যে আমি এই যে যজ্ঞটা করছি এটা হচ্ছে আমার ডিউটি। ওকে, বাই দোজ হু ডিজায়ার নো রিওয়ার্ড, সেই যজ্ঞটা করার পরে এরকম মনের মধ্যে হবে না যে সেখান থেকে আমি কিছু পাবো। ওকে, ইট ইজ ইন দ্য নেচার অফ গুডনেস, এরকম যদি একটা মানুষ যজ্ঞ করে আর মনের ভাব কিন্তু এরকম হয় তাহলে সেই যজ্ঞটাকে আমরা বলতে পারি সতগুণী যজ্ঞ। ওকে, স্যাক্রিফাইস ইন কলিযুগা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ভগবান কৃষ্ণ নিজে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসে দেখালেন কিভাবে এই নাম সংকীর্তন যজ্ঞটা করতে হয়। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। अभिसन्धाय तु फलं दम्भ अर्थमपि च एव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ
তং যজ্ঞং বিন্ধি রাজসম। অনুবাদ: হে ভরতশ্রেষ্ঠ, কিন্তু ফল কামনা করে দম্ভ প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাকে রাজসিক যজ্ঞ বলে জানবে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ইয়েস, হরে কৃষ্ণ। এখান থেকে আমরা দেখতে পারি, বাকি যে শ্লোকাগুলো আসতে থাকবে ওখান থেকে আমরা নিজে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারি যে কোন জিনিসের মধ্যে একটা মানুষের মনের ভাব বা অ্যাপ্রোচ কিরকম হবে। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে রজগুণের মধ্যে থেকে যে মানুষটা যজ্ঞ করে, ওকে, তার ব্যাপারটা কিরকম হয়। সাম মেটেরিয়াল বেনিফিট, ওকে, কিছু না কিছু একটা ভৌতিক লাভের জন্য কিন্তু সেই মানুষটা সেই যজ্ঞ করবে। ওকে, যদি দেখে যে কোনো লাভ নেই তাহলে কিন্তু ওই কাজটা কোনোদিনই করবে না। ওকে, অর ফর দ্য সেক অফ প্রাইড, মনের মধ্যে যে অহংকার আছে সেই অহংকারটাকে আরো বেশি মানে বাড়ানোর জন্য বা সেই অহংকারটাকে স্যাটিসফাই করার জন্য একটা মানুষ যজ্ঞ করবে। ওকে, ও চিফ অফ ভারতাস, ইউ শুড নো টু বি ইন দ্য মোড অফ প্যাশন। এরকম যদি কেউ যজ্ঞ করে এই ইচ্ছাগুলো পূর্ণ করার জন্য, তাহলে সেই যজ্ঞটাকে বলা হয় রজোগুণী যজ্ঞ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। বিধিহীনমসৃষ্টানাং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষ্যতে। অনুবাদ: শাস্ত্রবিধি বর্জিত, প্রসাদান্ন বিতরণহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা হয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, এখানে আমরা দেখতে পারি ভগবান কৃষ্ণ বলছে বিধিহীনম। ওকে, সেই বিধির কোথাও মানে ওই যে বিধি দিয়ে যজ্ঞ হচ্ছে সেই যজ্ঞের বিধি কোনো শাস্ত্রের মধ্যেই লেখা নেই। ওকে, তারপরে মন্ত্রহীনম, মন্ত্রের উচ্চারণও হচ্ছে না ওখানে। ওকে, জাস্ট মানে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তার আশেপাশে, মানে নিজের মনের মতো কিছু একটা করে যাচ্ছে। ওকে, আদক্ষিণম, আদক্ষিণম মানে দক্ষিণাও দেওয়া হয় না। ওকে, তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বলছে শ্রদ্ধা বিহার রহিতম, শ্রদ্ধা। সবসময় ভগবান কৃষ্ণ একটা জিনিস বারবার বলে, যে কোনো ভক্তির কাজ তুমি করছো তার মধ্যে তোমার শ্রদ্ধা থাকতে হয়। ওকে, ভগবানকে ভোগ লাগাচ্ছ, ওখানেও শ্রদ্ধা থাকতে হয়। অনেক লোকজন বলবে যে আমরা তো ভোগ দিচ্ছি, ভোগ তো মানে ওরকমই আছে, তাহলে আমরা কোথায় প্রমাণ পাবো যে ভগবান কৃষ্ণ খেয়েছে। ইয়েস, অবশ্যই গ্রহণ করেছে ভোগটা, সেই ব্যাপারে একটা শ্রদ্ধা থাকতে হয়। ওকে, তারপর আমরা নাম জপ করি। নাম জপ করার যে মানে বেনিফিট, সেটা আমরা বলি যে ভগবান কৃষ্ণের কানে সেই নাম আমরা যখন জপা করি, সেই নামটা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের কান অব্দি যায়। ওকে, কিছু লোকজন বলবে তার প্রমাণ কোথায়। ওকে, শ্রদ্ধা নেই। শ্রদ্ধা যে যখন থাকবে না তখনই মানুষের মনের মধ্যে এত ডাউটস ওঠে। ওকে, বাট ইয়েস, নো প্রবলেম। যাদের মনের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই তাদেরকে আমরা বলতে পারি যে ইট ইজ না, মানে কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, আপনার যেটা ঠিক লাগে আপনি করুন, আমার যেটা ঠিক লাগবে আমি করব। ওকে, তাদের সাথে বেশি তর্ক বিতর্ক করে তাদেরকে যে আমি একেবারে বুঝিয়েই নেব, ওগুলো করার কোনো দরকার হয় না। ওকে, ওগুলো করতে গেলে কি হবে, আমাদের নিজের ভ্যালুয়েবল টাইমটা নষ্ট হয়। ওকে, তো শ্রদ্ধাবিহীনম যজ্ঞম তামসম পরিচক্ষতে, এরকম যে যজ্ঞ হয় তাকে বলা হয় হচ্ছে তমোগুণী যজ্ঞ। Okay, without chanting the Vedic mantras, the remunerance of the priest, and without faith in conveyance of yes, এখানে আমরা দেখতে পারি স্টোরি অফ ভস্মাসুরা। ওকে, ভস্মাসুরা, ইয়েস, উনি তপস্যা করেছিলেন, বাট মনের মধ্যে ভাবটা কিরকম ছিল, কিছু একটা মানে নিজের জন্য লাভ পাওয়ার জন্য। ওকে, অনেক এরকম মানে রাক্ষস আছে, ওনাদের স্টোরি গুলো আমরা দেখেছি, যেখানে অনেক মানে তপস্যা করবে বাট লাস্টে এমন কিছু একটা জিনিস চেয়ে নেবে যার জন্য নিজেরই একটা মানে ক্ষতি হবে। ওকে, বা পাওয়ার চাইবে, সেই পাওয়ারটা পাওয়ার পরে অনেক লোকজনকে ডিস্টার্ব করবে। ওকে, ঠিক ওরকমই একটা ইনি ছিলেন ওয়ান পার্সোনালিটি, ইনার নাম ভস্মাসুরা। অনেক লোকজন হয়তো এনার স্টোরিটা জানে। ভস্মাসুরা ভগবান শঙ্কর, ওকে, ওনার পুজো করেছিলেন, ওনার তপস্যা করেছিলেন। যখন ভগবান শঙ্কর ওখানে এলেন, ভস্মাসুরা বলল আমি আমর হতে চাই। ওকে, ভগবান শঙ্কর বললেন যে আমর তো কেউ হতে পারে না, অন্য কিছু চাও। ওকে, ভস্মাসুর বললেন ওকে ঠিক আছে, যার মাথার উপরে আমি হাত রাখবো সে কিন্তু ভস্ম হয়ে যাবে। ওকে, ভগবান শঙ্কর বললেন ঠিক আছে, তথাস্তু। তারপরে কি হলো, ভস্মাসুরা ভগবান শঙ্করের মাথার উপরেই হাত রাখতে গেল। ওকে, তো ভগবান শঙ্কর ওখান থেকে পালালেন এন্ড বিষ্ণুর কাছে গেলেন। ওকে,
বিষ্ণু তারপরে সাহায্য করলেন মোহিনী মূর্তির রূপ নিয়ে। মোহিনী মূর্তির রূপ নিয়ে মানে মোহিনী মূর্তি আমরা জানি যে খুব সুন্দর একটা ভগবানের রূপ। ওকে, ভস্মাসুর সেই রূপটা দেখে কি করলো, ওনার মতোই কিন্তু অ্যাক্ট করতে শুরু করলো। ওকে, এন্ড মোহিনী মূর্তি ড্যান্স করতে করতে কি করলেন, নিজের মাথার উপরে হাত দিলেন। ভস্মাসুরও তাই কপি করতে গিয়ে নিজের মাথার উপরে হাত দিয়েছে আর নিজেই শেষ হয়ে গেছে। ওকে, এখান থেকে এটা ছিল হচ্ছে একটা এক্সাম্পল ফর তমোগুণী তপস্যা বা রজোগুণী তপস্যা আমরা বলতে পারি। ওকে, অন্য কারোর ক্ষতি করার জন্য যখন একটা মানুষ তপস্যা করে সেটাকে বলতে পারি আমরা রজোগুণী তপস্যা। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। দেবাদিজ গুরু প্রাজ্ঞা পূজনং শৌচমার্জবম ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে। অনুবাদ: পরমেশ্বর ভগবান ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা এবং শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা এগুলিকে কায়িক তপস্যা বলা হয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, তপস্যা এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলবে তপস্যাও কিন্তু সতগুণ, রজগুণ, তমগুণের মধ্যে হতে পারে। ওকে, তার আগে ভগবান কৃষ্ণ বলবে তপস্যা অ্যাকচুয়ালি আমরা কিভাবে করতে পারি। ওকে, অনেক মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপস অফ তপস্যা আছে। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে আমরা এই যে মানব শরীরটা পেয়েছি, ওকে, আমাদের এই যে বডি, ওকে, এই বডি দিয়ে আমরা কিভাবে তপস্যা করতে পারি বা এই বডিটাকে আমরা কিভাবে তপস্যাতে লাগাতে পারি। ওকে, অস্টেরিটি অফ দ্য বডি কনসিস্ট ইন ওয়ার্শিপ অফ দ্য সুপ্রিম লর্ড। ভগবানের যখন আমরা ভক্তি করি এই শরীর দিয়ে, সেটা হয় হচ্ছে ভক্তি দিয়ে তপস্যা। ওকে, তারপরে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদের যখন আমরা সেবা করি, তারপরে স্পিরিচুয়াল মাস্টার আমাদের যে গুরু হয়, ওকে, ওনার যখন আমরা সেবা করি এই শরীর দিয়ে, সেটাও কিন্তু শরীরের মাধ্যমে তপস্যা। ওকে, অ্যান্ড সুপিরিয়ার্স লাইক দ্য ফাদার অ্যান্ড মাদার, মা বাবা যারা হয় ওনাদেরও যখন আমরা সেবা করি, সেটাও শরীর দিয়ে তপস্যা। ওকে, অ্যান্ড আরেকটা জিনিস কি করতে হয়, এই শরীরটাকে পরিষ্কার রাখতে হয়। ওকে, আর শরীর যে জায়গাতে আছে সেই জায়গাটাও কিন্তু আশেপাশে একদম খুব ভালোভাবে পরিষ্কার রাখতে। ওকে, সিম্পলিসিটি, সেলিবাসি অ্যান্ড নন ভাইলেন্স, এই যে গুণগুলো যদি আমরা ফলো করি, অ্যান্ড এরকম ভগবান কৃষ্ণ, তারপরে গুরুদেব, তারপরে মাতা পিতা, এনাদের যখন আমরা সেবা করি, সেটাকে বলে হচ্ছে শরীর দিয়ে তপস্যা। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ সাধ্যায়া ব্যাসনং চৈব বাম্যং তপ উচ্যতে। অনুবাদ: অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্য এবং বৈদিক শাস্ত্রপাঠ করাকে বাচিক তপস্যা বলা হয়। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, হরে কৃষ্ণ। এখন ভগবান কৃষ্ণ বলছে ওয়াচক তপস্যা। ওকে, ওয়াচক তপস্যা মানে হচ্ছে আমরা এই যে বাণীর মাধ্যমে কিরকম তপস্যা করতে পারি। ওকে, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বা সব থেকে পাওয়ারফুল বাণীর মাধ্যমে তপস্যা যেটা আমরা করতে পারি, সেটা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের মহামন্ত্রের জপ করা। ওকে, বাট তার বাইরেও ভগবান কৃষ্ণ অনেক কিছু বলছে, স্পিকিং ওয়ার্ডস দ্যাট আর ট্রুথফুল। ওকে, যে কথাগুলো একদম সত্যি সেই জিনিসগুলো যখন আমরা বলি, সেটাকে বলে হচ্ছে বাণীর মাধ্যমে তপস্যা। ওকে, প্লিজিং, অন্য কারোর কথাটা ভালো লাগবে সেই কথাগুলো বলতে হয়। বেনিফিশিয়াল, অন্য কারোর লাভ হবে। ওকে, অনেক লোকজন এমন কথা বলে যাতে অন্য কারোর ক্ষতি হতে পারে, বাট ওরকম করতে নেই। এখানে বলছে অন্য কারোর লাভ হবে ওরকম কথাগুলো বলতে হয়। অ্যান্ড নট অ্যাজিটেটিং টু আদার্স, অন্য কাউকে মানে খুব অ্যাজিটেট করে দেবে বা ইরিটেট করে দেবে এরকম কথাগুলো কিন্তু কোনোদিন বলতে নেই। ওকে, এটা ভগবান কৃষ্ণ বলছে। এইগুলো সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে বাণীর মাধ্যমে তপস্যা। ওকে, and also in regularly reciting Vedic literature, রেগুলারলি যদি আমরা বেদ গুলোর মধ্যে যে মন্ত্রগুলো লেখা আছে সেগুলো যদি আমরা কনস্ট্যান্টলি রিসাইট করি পড়ি, ওকে, সেটাকেও বলা হচ্ছে বাণীর মাধ্যমে তপস্যা। ওকে, বেদ গুলো অবশ্যই যে আমরা পড়তে পারি না, সংস্কৃত অব্দি মানে আমাদের জন্য এখন মানে এত সুন্দর একটা ভাষা, কিন্তু আমরা নিজেই সেই ভাষাটাকে হারিয়ে ফেলেছি। ওকে, এখন অব্দি পুরোপুরি হারাইনি। যেমন আমরা দেখতে পারি প্রভুপাদজি কিন্তু ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড একদম প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের কি মানে সেটা লিখেছেন আমাদের জন্য। ওকে, সেটাও যদি আমরা না বুঝতে পারি, না বলতে পারি, তাও ঠিক আছে। মহামন্ত্র,
ওকে, এখানে যে লেখা আছে বেদিক লিটারেচার যত লিটারেচার আছে সমস্ত লিটারেচারের মানে একটাই, সেটা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের সেবা। ওকে, এন্ড কলিযুগে খুব ভালোভাবে সেটা আমরা করতে পারবো যদি আমরা শুধু ভগবান কৃষ্ণের নাম জপ করি। ওকে, ফিলিংস এন্ড ইমোশন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। मनः प्रसादः सोमात्यं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरितैतत् তাপোমানসমুচ্যতে। অনুবাদ: চিত্তের প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ব্যবহারের নিষ্কপটতা, এগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, এখানে আমরা দেখতে পারি সব থেকে প্রথমে ভগবান কৃষ্ণ বললেন শরীর দিয়ে তুমি কিভাবে তপস্যা করতে পারো, তারপরে বললেন বাণী দিয়ে কিভাবে তপস্যা করতে পারো। এখন ভগবান কৃষ্ণ বলছে তোমার যে মন আছে, ওকে, সেই মন দিয়ে কিভাবে তুমি তপস্যা করতে পারো। এন্ড স্যাটিসফ্যাকশন, ওকে, সিম্পলিসিটি। স্যাটিসফ্যাকশন মানে হচ্ছে যে পরিস্থিতিতে আছো জীবনে, যে জিনিসগুলো তুমি পেয়েছো সেগুলোকে নিয়ে শান্তিতে থাকা। ওকে, সিম্পলিসিটি, একদম সিম্পল ভাবে থাকা। তারপরে গ্র্যাভিটি, সেলফ কন্ট্রোল। ওকে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। ওকে, সবসময় এটা মনে রাখতে হয় আমাদের এই যে মনটা আছে, এই মনটা হচ্ছে আমাদের শত্রু। ওকে, আমাদের মনটা কিন্তু কোনোদিন আমাদের মানে আমাদের ভালো কিন্তু কোনোদিন মনটা অত বেশি চাইবে না। ওকে, মনটা আমাদেরকে সবসময় কি বলবে, আর একটু ঘুমিয়ে নাও। ওকে, আর 1 ঘন্টা টিভি দেখে নাও, আর একটু খেয়ে নাও। ওকে, সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু মানে মানে আরো বেশি বেশি করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করবে মনটা। মনটা যখন আমরা ধীরে ধীরে ভক্তি শুরু করি, ওকে, সেখানে মনটা কি বলবে, এতটা করার দরকার নেই। ওকে, 16 মালা প্রথমেই কেন করতে হবে, মালাই বা কেন করতে হবে, আমাদের মনটা এটা বলবে। ওকে, মালাটা আমরা করতে শুরু করব, তখন মনটা কি বোঝাবে যে না, এটার তো কোনো মানে এফেক্ট হচ্ছে না, এটা না সেটা, আমাদেরকে মানে বারবার ভুল ভুল বোঝানোর চেষ্টা করবে মনটা। ওকে, এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ বলেছে সেলফ কন্ট্রোল। ওকে, নিজের মনের উপরে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। ওকে, মনটা হয়তো বলবে যে না এটা ঠিক নয়, এটা মানে কোনো মানে হয় না, এটার দরকার নেই। ওকে, ভক্তির ব্যাপারে কিন্তু মনটা এই সমস্ত জিনিসগুলো বেশি বলবে। ওকে, ভৌতিক জিনিসগুলো হয় সেখানে মন কিন্তু বারবার বলবে যে না এটা আরো একটু করো, আরো একটু করো। ওকে, তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা খুব দরকার। ওকে, এন্ড পিউরিফিকেশন অফ ওয়ানস এক্সিস্টেন্স আর দ্য অস্টারিটি অফ দ্য মাইন্ড। ওকে, আমরা যে আছি এখানে পৃথিবীতে, এই জিনিসটাকে আমরা যদি ভালোভাবে মানে ক্লিয়ার করতে পারি, সেটাকেও বলে হচ্ছে মনের তপস্যা। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। শ্রদ্ধয়া পরমাতপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরহৈ অফলাকাঙ্ক্ষিभिर्युक्तै সাত্ত্বিকং পরিচাখ্যাতে। অনুবাদ: ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত মানুষের দ্বারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলা হয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, দিস থ্রি ফোল্ড অস্টারিটি। ওকে, থ্রি ফোল্ড অস্টারিটি মানে হচ্ছে এই যে 3 রকমের তপস্যাগুলো ভগবান কৃষ্ণ বলেছে, পারফর্মড উইথ দ্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফেইথ বাই মেন নট এক্সপেক্টিং ম্যাটেরিয়াল বেনিফিট। ওকে, খুব ভালোভাবে মনের মধ্যে শ্রদ্ধা রেখে যখন একটা মানুষ এই 3 রকমের যে তপস্যাগুলো করবে, তাকে বলা হয় হচ্ছে সতগুণের মধ্যে থেকে তপস্যা। ওকে, এন্ড কোনো ম্যাটেরিয়াল বেনিফিট সে মানুষটা চাইবে না। ওকে, মানে এটা আমরা অলরেডি মানে বুঝতেই পারি যে ব্যাপারটা কিরকম হবে সতগুণের মধ্যে। ওকে, বাট এনগেজড অনলি ফর দ্য সেক অফ দ্য সুপ্রিম। সে ভক্তির মধ্যে থাকবে বা এই তপস্যাগুলো করবে শুধুমাত্র ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। সৎকারমানপূয়ার্থং তপোদম্ভেন চ এব যৎ ক্রিয়তে তহিদা প্रोक्तं রাজসং চলমধ্রুবম। অনুবাদ: শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা লাভের আশায় দম্ভ সহকারে যে তপস্যা করা হয় তাকেই এই জগতে অনিত্য ও অনিশ্চিত রাজসিক তপস্যা বলা হয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, তপস্যা যেগুলো আমরা করি বা আমরা না, যে কোনো একটা মানুষ যদি করে, কোন ব্যাপারটা মনে রেখে, আউট অফ প্রাইড। ওকে, মনের মধ্যে অনেক অহংকার আছে,
সেই হিসাবে যদি একটা মানুষ তপস্যা করে এন্ড ফর দ্য সেক অফ গেইনিং রেসপেক্ট, অনেক লোকজন আমাকে মানে খুব মান সম্মান দেবে, ওকে, সেটা মনে রেখে যদি তপস্যা করে, honor and worship is said to be in the mode of passion, ওকে, সেই মানুষটাকে বলতে পারি আমরা সে হচ্ছে রজোগুণের মধ্যে থেকে তপস্যা করছে, ওকে। ইট ইজ নিদার স্টেবল নর পার্মানেন্ট, তার যে তপস্যা করার একটা ব্যাপার, সেটা কোনোদিন মানে স্টেবলও হয় না, তারপরে কোনোদিন পার্মানেন্টও হয় না, ওকে। যতক্ষণ মানে লাভ, এই যে মনের মধ্যে একটা মানে ইচ্ছা আছে, ওকে, যে ওই লাভটা আমার হয়ে যাক, তার জন্য তপস্যা করবে, যে মুহূর্তে ওই লাভটা হয়ে গেল ওই মুহূর্ত থেকেই কিন্তু তপস্যাটা ছেড়ে দেবে, ওকে, সেটাকেই বলে হচ্ছে রজোগুণী ব্যাপার, ওকে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। মুরগ্রাহেণ মাত্মনা যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ পরস্য উত সাধনার্থং বা তৎমামসমুদারিতহম। অনুবাদ: মূঢ়চিত আগ্রহের দ্বারা নিজেকে পীড়া দিয়ে অথবা অপরের বিনাশের জন্য যে তপস্যা করা হয় তাকে তামসিক তপস্যা বলা হয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, রজোগুণী যে তপস্যা তার একটা ছোট্ট উদাহরণ বলে দিই, সেটা হচ্ছে দক্ষ প্রজাপতি, ওকে। দক্ষ প্রজাপতি বিশাল একটা বড় যজ্ঞ করেছিলেন এন্ড ভগবান শঙ্করকে ওখানে ডাকেননি, ওকে, বিকজ ওনার মানে মনের মধ্যে অনেক অহংকার ছিল যে উনি একটা বড় রাজা। তারপর ওনার মেয়ের যে বর, ওকে, ভগবান শঙ্করের সেই সময় বউ উনি ছিলেন হচ্ছে সতী, ওকে। তো পছন্দ করতেন না অত বেশি ভগবান শঙ্কর যেরকম মানে থাকে, সেই জন্য ওনাকে ওখানে ডাকেনি, ওকে। বাট লাস্টে কি হলো, সেই জন্য মানে ওই যজ্ঞটা উনি যে করলেন ভগবান শঙ্করকে না ডেকে, সেটা উনি একমাত্র করেছিলেন হচ্ছে নিজের যে মানে অ্যারিস্টোক্রেসি আছে সেই জিনিসটাকে আরো বেশি মানে দেখানোর জন্য যে আমি এরকম কিছু একটা করতে পারি, ওকে। এন্ড ইয়েস, এখানে আমরা দেখতে পারি penance performed out of foolishness, ওকে, তপস্যা যে মানুষটা মূর্খতার মধ্যে থেকে করে, সেটা কি উইথ সেলফ টর্চার, ওকে, নিজেকে সেলফ টর্চার করবে, তারপরে ডিস্ট্রয় অর ইনজিওর আদার্স, ওকে, অন্য কারোর ক্ষতি চাওয়ার জন্য বা নিজের ক্ষতি করছে, ওরকম একটা যদি ব্যাপার হয় তপস্যার মধ্যে, তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে ইন দ্য মোড অফ ইগনোরেন্স, তমগুণের মধ্যে সেই মানুষটা কিন্তু তপস্যা করছে, ওকে। শরীরটাকে এখান থেকে ভগবান কৃষ্ণ অ্যাকচুয়ালি কি বলছে, আমাদের এই যে শরীরটা আছে তার আমাদেরকে খুব ভালোভাবে যত্ন নিতে হয়, ওকে। কেন নিতে হয়? বিকজ এই শরীরটা দিয়ে আমরা যেমন আগেই আমরা দেখেছিলাম, ওকে, শরীর দিয়ে তপস্যা আমরা করতে পারি, গুরুর সেবা, ভগবানের সেবা, মাতা পিতার সেবা, তারপরে বাণী দিয়ে আমরা অনেক রকমের সেবা এন্ড মন দিয়েও অনেক রকমের সেবা। এগুলো সমস্ত জিনিসগুলো আমরা কখন করতে পারবো? যখন আমাদের এই শরীর মন এগুলো সব একদম ভালো আছে, ওকে। শরীরটাকেই যদি আমরা নষ্ট করতে থাকি তাহলে ভক্তি কখন করতে পারবো, ওকে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। দাতব্যমিতি যদান্যং দীয়তে হনুপকারিণে দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্জ্ঞানং সাত্বিকম স্মৃতম। অনুবাদ: দান করা কর্তব্য বলে মনে করে প্রত্যুপকারের আশা না করে উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে যে দান করা হয় তাকে সাত্বিক দান বলা হয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, দানের ব্যাপারটা এখানে আমরা দেখলাম, ভগবান কৃষ্ণ বলছে দানটাও কিন্তু ৩ গুণের মধ্যে হয়, ওকে, সতগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ। প্রপার্টি বা যে মানে একটা ভাব, ওকে, ভাব কিন্তু সেমই আছে, এখান থেকে আমরা দেখতে পারি যে কোনো জিনিসই হচ্ছে, ওকে। তপস্যার ব্যাপারে আমরা দেখলাম, তপস্যা যখন শতগুণের মধ্যে হয় কি কিরকম একটা ভাব থাকে, কোনো চাহিদা নেই, ওকে। তারপরে করবে হচ্ছে নিজের ডিউটি ভেবে, যে এখানে মানে এই জিনিসটা করা আমার ডিউটি। ঠিক ওরকমই এখানে দানের ব্যাপারটাও কিন্তু সেম, ওকে। দান দেওয়া হচ্ছে, সেটা ভাববে হচ্ছে এটা আমার ডিউটি, ওকে, এখানে দেওয়া আমার কর্তব্য। তারপরে একটা ঠিক জায়গাতে, একটা ঠিক সময়তে, একটা ঠিক মানুষকে দান দেওয়া হবে উইথআউট এক্সপেক্টিং অফ রিটার্ন, ওকে। যে কোনো একটা জিনিস আমি রিটার্নে পাবো ওরকম মনের মধ্যে ভাব থাকে না, ওকে। এরকম দানটাকে আমরা বলতে পারি শতগুণী দান, ওকে। এখানে আমরা দেখতে পারি উদাহরণ হিসাবে রাজা বালি, ওকে, রাজা বালির কাছে গিয়েছিলেন বামন দেব, ওকে, বিষ্ণু ভগবানেরই একটা অবতার বামন দেব। ওয়ামন মানে হচ্ছে ডোয়ার্ফ, ওকে, যে খুব ছোট হয় হাইটে,
ওরকম একটা রূপ নিয়ে ভগবান গেছিলেন ওখানে 3 ফুট মানে জমি চাওয়ার জন্য। ওকে, ভগবান বলেছিলেন যে আমি 3টে পা রাখবো, অতটুকু জায়গা আমাকে তুমি কি দান দেবে হে রাজা। ওকে, রাজাও একটু বুঝে গেছিলেন যে ইনি ভগবান। তারপরে রাজার যিনি গুরু ছিলেন, ওকে, শুক্রাচার্য, উনি তো পরিষ্কারভাবে বুঝে গেছিলেন যে ইনি ভগবান। সেই জন্য শুক্রাচার্য রাজা বালিকে বললেন যে ইনি যে জিনিসটা চাইছে সেটা একদম দেবে না। ওকে, এখান থেকে আমরা দেখতে পারি গুরুর আদেশ কিন্তু রাজা বালি পালন করেননি। ওকে, এখান থেকে একটা শিক্ষা আছে, সেটা যে গুরু যদি আমাদেরকে ভগবানের দিকে না নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, সেই গুরুকে আমরা ত্যাগ করতে পারি। ওকে, সেটাই এখানে রাজা বালি করলেন। গুরু বললেন যে দেবে না, তাও মহারাজ বালি বললেন যে আমি দেব। ওকে, তারপরে অবশ্যই তারপরে বামনদেব কি করলেন, 2টো পা রাখলেন। সেই 2টো পায়ে উনি কিন্তু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা কভার করে দিয়েছিলেন। এন্ড 3য় পাটা উনি রাখলেন হচ্ছে রাজা বালির মাথার উপরে। ওকে, আর উনার উদ্ধার হলো। রিয়েল চ্যারিটি ফুড ক্লোথস মানি না, ভগবত গীতা। ওকে, যেমন হচ্ছে সামনের এই যে সানডেতে আসছে গীতা জয়ন্তী। ওকে, মোক্ষদা একাদশীর দিন, সেদিনই কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ ভগবত গীতা বলতে শুরু করেছিলেন সেই কুরুক্ষেত্রে। ওকে, এন্ড আমাদের জীবনে মানে অনেক অকেশনস আছে, আমাদের আশেপাশে আত্মীয়রা আছে, ওনাদের লাইফে অনেক অকেশন আসে। ওকে, আমরা কি গিফট দিই ওনাদেরকে, কিছু একটা মানে জামা দিই, এটা দিই সেটা দিই। সেটা দেওয়ার চাইতে যদি আমরা একটা ভগবত গীতা দিই, ওকে, সেম সেম বা হয়তো অনেক কম দামেও এই জিনিসটা পড়ে। ওকে, ভগবত গীতা। ওকে, সেটা যদি আমরা দিই, ওনারা কোনো না কোনো একটা দিন হয়তো পড়বে। ওকে, রেখে দেবে, হয়তো 1 বছর রাখলো, 2 বছর রাখলো, 2 বছরের পরেও যদি নিয়ে পড়ে, সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটু ভালো হয়। ওকে, বিকজ কেউ না কেউ মানে আমরা যে কাজটা করলাম ভগবদ্গীতা দিয়ে, ওখান থেকে কেউ ভগবানের যে বাণীটা আছে সেটা শুনতে বা তার মধ্যে একটা জিজ্ঞাসা শুরু হলো। ওকে, এইজন্য সবাইদের কাছে আগেও আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম, আবার রিকোয়েস্ট করি যে যতটা সম্ভব আপনি বইগুলো দেবেন লোকজনকে। ওকে, মানে এই যে গীতা জয়ন্তী আছে সেই মুহূর্তেই যে দেব, বা মানে যদি হয় যে এই মুহূর্তে দিতে পারবো না, ওকে, তাহলে অন্য কোনো সময়, ওকে, পরেও যদি আপনি অর্ডার করেন তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। বাট চেষ্টা এটাই করতে হয় যে যখনই মানে একটা এরকম অকেশন আছে যে গিফট দেব, সেখানে ভগবত গীতা আমরা দিতে পারি। ওকে? হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण प्रभु। यत्तु प्रतुपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। हरे कृष्ण प्रभु। হরে কৃষ্ণ, এর ট্রান্সলেশনটা লেখা নেই, ওকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে দান দেওয়া মোড অফ প্যাশন। ওকে, রজোগুণের মধ্যে একটা মানুষ থেকে কিভাবে দান দেবে, সেটা আমরা অলরেডি মানে করোনার সময় অনেকটা দেখেছিলেন। সেই সময় অবশ্যই যারা দান করেছে তাদের জন্য আমি এরকম বলছি না যে তারা মানে দান করে কোনো মানে ঠিক কাজ করেনি, অবশ্যই খুব ভালো কাজ করেছে। বাট কিছু লোকজন এমন হয় যাদের মনের মধ্যে এরকমই একটা ভাব হয় যে দান দিচ্ছি তার জন্য মানে আমার যদি একটু নাম হয়। ওকে, তো সেটা সেই রকম দান, সেরকম যদি মনের মধ্যে একটা ভাব থাকে, সেই ভাবটাকে বলে হচ্ছে রজোগুণী। ওকে, অ্যান্ড এক্সপেকটেশন অফ সামথিং ইন রিটার্ন, কিছু না কিছু আমি দান দিচ্ছি, রিটার্নে কি পাচ্ছি, ওকে, সেই জিনিসটা মানে ক্যালকুলেট করবে। রজোগুণী মানুষ এরকমই হয়, সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু ক্যালকুলেট করবে। ওকে, তপস্যা করছি রিটার্নে কি পাবো, ওকে, ভক্তি করছি রিটার্নে কি পাবো, দান দিচ্ছি রিটার্নে কি পাবো। ওকে, or with a desire of fruitive result or in a grudging mood. Okay, grudging mood মানে হচ্ছে দেওয়ার ইচ্ছা নেই। ওকে, দান দেওয়ার ইচ্ছা নেই কিন্তু তারপরেও মনের উপরে পাথর চাপিয়ে দান দিচ্ছে। ওকে, এটা অনেকবার হয় যে মানে ধরে নিন আশেপাশে অনেক লোকজন আছে, ওনারা সবাই দান দিচ্ছে, আমরা ভাববো যে মানে আমি যদি না দিই তাহলে ওনারা কি ভাববে, তাহলে দিয়েই দিই। তো ওরকম যে মানে একটা চাপের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণ সেটাই বলছে, ওরকম দানও কিন্তু সেটাকে বলে হচ্ছে রজোগুণী দান। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण प्रभु। अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दनीयते
আশাতকৃতমভ্যাগতং তত্তামাশামুদারিতম। অনুবাদ: যে দান প্রত্যুপকারের আশা করে অথবা ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং অনুতাপ সহকারে করা হয়, সেই দানকে রাজস্বিক বলা হয়। অশুচি স্নানে, অশুভ সময়ে, অযোগ্য পাত্রে, অনাদরে এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা হয় তাকে তামসিক দান বলা হয়। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, এখানে আমরা দেখতে পারি, ছবিতে কি লেখা আছে, একটা মানুষ বলছে আমার দরকার আছে টাকার, আমি নেশা করবো। ওকে, ওরকম জায়গাতে যদি আমরা গিয়ে ভাবি যে ওকে ঠিক আছে এখানেও দান করতে পারি, সেটা কিন্তু কোনো মানে ওই দানের কোনো মানেই হয় না। ওকে, বরঞ্চ আমরা উল্টো ওই মানুষকে আরো বেশি মানে বিপদে ফেলছি। ওকে, তো সেটাই ভগবান কৃষ্ণ বলছে, ঠিক মানে মানুষকে আমরা দান মানে ঠিক একটা মানুষ নেই, তাকে যদি আমরা দান দিই, সেই দানটাকেও বলা হচ্ছে তমোগুণী দান। ওকে, performed in impure place at an improper time to an unworthy person or without proper attention and respect is said to be in the mode of ignorance. Okay, Hare Krishna Prabhu. হরে কৃষ্ণ প্রভু। ওম তৎসদিতি নির্দেশ ব্রহ্মণস্ত্রিবিধা স্মৃতঃ ব্রাহ্মণস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞশ্চ বিহিতঃ পুরঃ। অনুবাদ: ওম তৎসৎ। এই তিন প্রকার ব্রহ্ম নির্দেশক নাম শাস্ত্রে কথিত আছে। পুরাকালে সেই নাম দ্বারা ব্রাহ্মণগণ বেদসমূহ ও যজ্ঞসমূহ বিহিত হয়েছে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ইয়েস, এখানে ভগবান কৃষ্ণ মাঝখানে বুঝিয়েছে ওম তৎসত্যের মহিমাটা। ওকে, আগেও আমরা দেখেছি ভগবান কৃষ্ণ বললেন যে ধ্বনি কম্পন যেটা আছে তার মধ্যে আমি হলাম হচ্ছে ওমকার। ওকে, তো ওম যে ব্যাপারটা আছে সেটাও কিন্তু ভগবান নিজেই। ওকে, তত্ত্ব, তত্ত্ব মানে হচ্ছে তত্ত্ব। ওকে, তত্ত্ব মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি, তত্ত্ব মানে হচ্ছে এলিমেন্ট। ওকে, যেমন আমরা জানি এলিমেন্টাল চার্ট, পিরিয়ডিক টেবিল যেটা আমরা পড়ি, মানে একটা এলিমেন্টকে বা একটা অ্যাটমকে ওর চাইতে মানে ব্রেকডাউন আমরা আর করতে পারি না। ওকে, ওর চাইতে ব্রেকডাউন করলে কি হবে, সব অ্যাটমিক পার্টিকেলস চলে আসে। ওকে, অ্যাটম ওটা আর থাকে না। তো তত্ত্ব মানে হচ্ছে এলিমেন্ট। ওকে, যে ট্রু এলিমেন্ট অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি, সেটা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণই। ওকে, ওনার থেকেই সবকিছু এসেছে। ওকে, এন্ড সৎ, সৎ মানে হচ্ছে ট্রুথ, আলটিমেট ট্রুথ। আলটিমেট ট্রুথ কে, তিনি হলেন ভগবান কৃষ্ণ নিজেই। ওকে, তো সেটাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে ওম তৎ সৎ। এই যে ব্যাপারটা আছে, এটার উচ্চারণ মানে যার ঋষি মুনিরা ছিলেন ওনারা করতেন, বৈদিক মন্ত্র যখন ওনারা করতেন সেই সময়। ওকে, এন্ড আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম ওম তৎসৎ যে ওনারা উচ্চারণ করতেন সেটাও কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের জন্যই। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু। শ্রদ্ধায়া হুতং দত্তং তপস্তপতং কৃতং চ যৎ আশাদিতু চ তে পার্থ না চ তৎ ইহঃ। অনুবাদ: হে পার্থ, অশ্রদ্ধা সহকারে হোম, দান বা তপস্যা যা কিছু অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় অসৎ। সেই সমস্ত ক্রিয়া ইহলোকে ও পরলোকে ফলদায়ক হয় না। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে, anything done as sacrifice, charity or faith without faith in the supreme, ভগবান কৃষ্ণ বলছে মেইন থাকতে হয় হচ্ছে ফেইথ। ভগবানের প্রতি যে একটা শ্রদ্ধা থাকে, একটা ভালোবাসা, ওই জিনিসটা যদি না আছে থাকে, ওকে, ওই জিনিসটা মনের মধ্যে নেই, তারপরে যদি আমরা যতই যজ্ঞ করি, যতই দান করি, যতই তপস্যা করি, ভগবান কৃষ্ণ বলছে ওই জিনিসগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে ট্রু মানে আসল যে উদ্দেশ্যটা হয় এইসব জিনিসগুলো করার, সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা অত পাবো না। ওকে, ও son of Pritha is impermanent. ওকে, তো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা কি, সেটা হচ্ছে ফেইথ, ভগবান কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা। ওখানে যদি আমরা বারবার বসে ভাবতে থাকি যে প্রমাণ কোথায়, প্রমাণ কোথায়, ওকে, তাহলে কিন্তু এই ভক্তির পথে এগোনো খুব মুশকিল হয়ে যাবে। ওকে, তো ফেইথ থাকতে হয়। ফেইথ মানে হচ্ছে একদিক একরকমের আমরা বলতেও পারি মানে বিশ্বাস। ওকে, শাস্ত্রের উপরে বিশ্বাস, তারপরে গুরুর যে বাণীটা হয় তার উপরে বিশ্বাস, এই সমস্ত জিনিসগুলোর মধ্যে যে বিশ্বাসটা থাকে তখনই কিন্তু সম্ভব। ওকে, তখন যদি আমরা অল্প একটুও করি ভক্তির মধ্যে থেকে, সেই জিনিসটাও কিন্তু অনেক কাজে লাগে।
ওকে। বাট যদি আমরা অনেক কিছু করি কিন্তু শ্রদ্ধাটা নেই, ওকে, সেই বিশ্বাসটা নেই, তখন কিন্তু সেই অনেক কিছু করাও কিন্তু ইমপারমানেন্ট হয়ে যায়। ওকে। এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে না যে ওই সমস্ত জিনিসগুলোর কোনো এফেক্ট থাকে না। ওকে, এফেক্ট অবশ্যই থাকে, বাট সেই এফেক্ট গুলো কিন্তু টেম্পোরারি থাকে। ওকে, যেমন আমরা আগেও দেখেছিলাম অনেক ভালো কাজ করলে কি হবে, আমরা স্বর্গলোকে যাব। ওকে, স্বর্গলোকে গিয়ে আনন্দ করব, ওখানে যে থাকার টাইম, ওকে, সেটা যখন শেষ হয়ে যাবে আবার আমাদেরকে এখানেই নামতে হবে। ওকে, ব্যাপারটা এরকমই হয়ে যায়। ইট ইজ কল্ড আসত এন্ড ইজ ইউজলেস বোথ ইন দিস লাইফ এন্ড দ্য নেক্সট। এই জন্মেও ওই জিনিসগুলো কাজে লাগবে না, এর পরের জন্মেও কিন্তু ওই জিনিসগুলো পুরোপুরি ভাবে পার্মানেন্টলি কাজে লাগবে না। ওকে, হরে কৃষ্ণ প্রভু, এটা জাস্ট আপনি একটু পড়ে নিন। কৃষ্ণপ্রভু, মহাপ্রসাদ গ্রহণ করার সময় একজনের খাবারকে সাধারণ প্রস্তুতি বিবেচনা করা উচিত নয়। প্রসাদ মানে অনুগ্রহ, মহাপ্রসাদকে কৃষ্ণের অনুগ্রহ বিবেচনা করা উচিত। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, ইয়েস। প্রসাদ, প্রসাদ মানে অ্যাকচুয়ালিটা কি? প্রসাদ মানে হচ্ছে প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন। ওকে, প্রসাদ যখন আমরা পাই সেটা কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের একটা কৃপা। ওকে, আমরা যদি ভাবি যে ঠিক আছে আমি তো মানে নর্মালি একটা খাওয়া দাওয়ার জিনিস আমি এমনি পেয়ে গেলাম, এমনি কিন্তু আমরা কোনোদিন পাই না। ওকে, আমাদের মানে খুব ভালো ভগবানের আমাদের উপর যদি কৃপা থাকে সেই কিন্তু এটা সম্ভব। ওকে, অনেকবার এটা হয় যে আমরা শুনি যে ওখানে প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। ওকে, আমরা ওখানে গেলাম, গিয়ে দেখলাম যে ওখানে সবকিছু শেষ। ওকে, তো প্রসাদ যে আমরা পাই ওটা কিন্তু মানে এমনি আমরা পাই না। ওকে, যখন আমরা পাই আমাদেরকে মানে বুঝতে হয় যে উই আর লাকি। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ আমাদের উপর একটা কৃপা করছে, তখনই কিন্তু আমরা ভগবান কৃষ্ণ যে ভোগটা গ্রহণ করেছে সেই ভোগটা আমরাও পাই। ওকে, তো সেই জিনিসটাকে যদি আমরা নরমাল ভাবি সেটা আমাদের মানে নট মানে আমাদের অজ্ঞান। ওকে, food ordinary preparation prasadam means favor. One should consider prasad mahaprasad as a favor of Krishna, and simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra one revives his original relationship with God. Okay, ভগবানের সাথে আমাদের আসল সম্পর্কটা কি? এই যে মানব জীবন, হিউম্যান লাইফ, তার উদ্দেশ্য অ্যাকচুয়ালি এটাই যে ভগবানের সাথে আমাদের সম্পর্কটা কি সেই জিনিসটাকে বোঝা। ওকে, বাকি যত রকমের যে ইয়োনিগুলো আছে, যত রকমের শরীরগুলো আছে, ওখানে শুধুমাত্র কি হয়, ওখানে শুধুমাত্র প্রকৃতি তাদেরকে চালায় আর তারা সেই হিসাবে কিন্তু আনন্দ করে, ভোগ করে, মানে ইন্দ্রিয় ভোগ করে, আর ওই শরীরটাকে ত্যাগ করে। ওকে, জিজ্ঞাসা করা, তারপরে কোয়েশ্চেনিং, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু সম্ভব হয় শুধুমাত্র মানব জীবনে। ওকে, এটাও যদি আমরা ওই জিনিসগুলো করে করেই কাটিয়ে দিই তাহলে কোনো লাভ হয় না। ওকে, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, प्रियांशु प्रभु, हरे कृष्णा। আপনি শ্লোকাগুলো পড়লেন তার জন্য থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। হরে কৃষ্ণ, ইয়েস। এখন কারোর যদি কোনো প্রশ্ন হয় তাহলে আমরা প্রশ্নগুলো নিয়ে নেব।